प्रकाशम की तरफ से आज ओंगोल में हम लोग ये प्रेस मीट कायम किए हैं। इसलिए है मैं इस जमीयतुल उलमा ज़िला प्रकाशम का ट्रेज़र हूँ। मेरा नाम शेख अहमद शरीफ है। हम लोग इसलिए जो है यहाँ पर जमे हैं कि मुल्क के मौजूदा हालात हम सबको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के अंदर कैसे हालात हैं। तो इन हालात में हम अपने हुकूक़ की हिफाजत और अपने मुसलमान भाइयों की और सारे मुल्क के रहने वाले हमारे कौम के हर मज़हब के भाइयों की अपने अपने हुकूक़ की हिफाजत किस तरह करें, इस ताल्लुक़ से एक हफ़्ता पहले गुंटूर के अंदर हमारे अकाबिरीन की एक मजलिस हुई। उसके अंदर हमारे दोनों सूबे यानी आंध्रा और तेलंगाना के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम और उनके अलावा दीगर बड़े अकाबिरीन उसके अंदर शिरकत करें और उन्होंने इस वक्त के हालात के पेश नज़र हमको अपनी हिफाजत, अपने कौम की, अपने मुल्क की, अपने दीगर हमारे जो बिरादर हैं इस मुल्क के अंदर, इन सब के हुकूक़ की हिफाजत किस तरह करें, इसके ताल्लुक़ से उन्होंने हमें हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि अपने सबसे पहली बात ये बताया कि हम पहला अपना वोट के हक़ को अदा करें, वोट को हम ज़ाया ना करें, हम ज़रूर अपने वोट को हम अदा करें। और इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने हमें ये बताया कि अपने वोट को हम ज़ाया होने से हिफाजत करें। एक तो वोट दें और वोट ऐसा दें कि हमारा वोट देने से हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का, बल्कि पूरे मुल्क का फ़ायदा हो। अब ये किस तरह दें, उन्होंने बताया कि एक तरफ होकर अपने वोट को दें, इससे सबका फ़ायदा होगा। तो हमें खुल्ला हमें बताया कि इस वक्त जो मौजूदा पार्टी है, जो YSRCP पार्टी है, तमाम अपने दोनों वोट, MP वोट भी और MLA वोट भी, ये दोनों वोट इस मौजूदा पार्टी को देकर इसको जिताएं, इसमें तुम्हारे लिए खैर है, भलाई है। इस तरह से उन्होंने हमें हिदायत दी है। तो हम अपने ज़िले के और तमाम भाइयों से हम अपने प्रकाशम ज़िला जमीयतुल उलमा की तरफ से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि सब हजरात इस बात पर तवज्जो दें कि हमारा फ़ायदा, हम अपने फ़ायदे को बाजू रखकर कौम और मिल्लत का, मुल्क का फ़ायदा देखकर हमारे अकाबिरीन के मशवरे के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। दोनों वोट YSRCP को, MLA वोट और MP वोट, दोनों वोट इनको देकर हम इनको जिताएंगे। तो हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे लिए फ़ायदा होगा, तमाम लोगों को भलाई होगी। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपना MLA और MP वोट फ़ैन को देकर हमारे जगन को CM दूसरी मरतबा बनने के लिए हम सब कोशिश करें। अल्लाह तबारक ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు। మొట్టమొదటిగా ఏందంటే నా పేరు సమీవుల్లా। మొట్టమొదటిగా ఏందంటే మన రాష్ట్రంలో ఏపీ మొత్తం ఉన్న ఒక గుంటూరులో ఒక బహిరంగ సభ జరిగింది। ఆ సభలో మొత్తం జిల్లా నుంచి అందరు జిల్లా వాళ్ళు నెంబర్ వారీగా అక్కడ చేరటం జరిగింది। ఆ సభ కార్యక్రమంలో మన అమీర్ షరియత్ అని తెలంగాణ ఆంధ్రాకి పెద్ద అతను అమీర్ షరియత్ అంటారు, అతను రావటం అక్కడ జరిగినప్పుడు మనందరికీ ఒక సందేశం ఇచ్చారు అతను। ఎందుకంటే ప్రతి ఎన్నికల్లో మా ఓట్ని ఓట్ బ్యాంక్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు। అందుకని ఈసారి కొద్దిగా కట్టుదిట్టమైన కోషిష్ చేసి, ప్రయత్నం చేసి మన ఓటు చీలకుండా చూడటానికి ఒక సందేశంలాగా అన్ని జిల్లాల వారి వాళ్ళగా అతను ఒక సందేశం ఇచ్చారు। అదేంటంటే కొంతమంది దీంట్లో దూరి మీ ఓటు కాంగ్రెస్కి వేయండి, ఒక ఓటు ఏంటంటే వైసీపీకి వేయండి అని అట్ట చీలుస్తున్నారు। అది గమనించి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, అట్ట కాదు, ఈసారి ఎట్టాగైనా ఎట్టి పరిస్థితులైనా మన ఓట్ చీలకుండా 100% వేయాలా, और ఎవరికి వేయాలా అనేది కూడా అతను ఒక సూచన చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు। అది ఏంటంటే కొంతమంది దీంట్లో దూరి మీరు కాంగ్రెస్కి ఒక ఓటు వేసుకోండి, ఒక ఓటు ఏంటంటే వైసీపీకి వేసుకోండి అని అట్లా చెప్పడం జరిగింది। కానీ మా పెద్దోళ్ళు అందరం కూర్చొని మొత్తం ఏపీ మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న మత పెద్దలందరూ అక్కడ కూర్చొని రెండు ఓట్లు మా ఎంపీ ఓటు ఎమ్మెల్యే ఓటు, ఈ రెండు ఓట్లు
వైసీపీకి వేయండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఫ్యాన్ గుర్తుకు మా ఓటు మా అంతా ఏపీ మొత్తం ఒక అనౌన్స్మెంట్ లాగా అతను చేసి వెళ్ళిపోయారు. అది ఏంటంటే మా మీడియా మిత్రులందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. రెండో విషయం, ఇవాళ మన ప్రకాశం జిల్లా జమియతుల్ ఉలమా హింద్ ఆర్గనైజేషన్ తరపున మన రఫీ సాబ్ అధ్యక్షులు పిలుపు మేరకు మేము ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అందరం ఇక్కడ మత పెద్దలు ఉన్నారు, కూర్చున్నాము, డిస్కస్ చేశాము. చాలా వరకు డిస్కస్ చేసి మనం కూడా మన జిల్లాలో కూడా కొద్దిగా సమస్యలు ఉంటాయి, దాని గురించి కూడా ఆలోచించుకోవాలా అనేది కూడా మొత్తం ఆలోచించి ఒక నిర్ణయం ఇక్కడ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అది ఏంటంటే మా ఎంపీ ఓటు, ఎమ్మెల్యే ఓటు, ఈ 2 ఓట్లు ఫ్యాన్ గుర్తుకే వేయాలా అనేది నిర్ణయం ఇవాళ తీసుకోవటం జరిగింది. అదే మేము తెలియజేసేది ఏంటంటే, ఇంకోటి ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఇంట్లో పోయి కొంతమంది ఏంటంటే, అమ్మ మీ ఓటు ఒకటేమో అక్కడేసుకోండి, ఒకటేమో ఇక్కడేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. కానీ మా మత పెద్దల గురించి, ఉలమా గురించి, మా రఫీ సాబ్ అధ్యక్షులు గారు గురించి, మన ఇక్కడ ఉన్న ప్రకాశం జిల్లా ప్రతి ముస్లిం ఓటుకి ఒకటే మేము చెప్పడం జరుగుతుంది, మీ 2 ఓట్లు ఫ్యాన్ గుర్తుకి వేసేయండి. ఎందుకంటే మా రిజర్వేషన్ కాపాడటానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే చెప్పడం జరిగింది. అది ఏంటంటే 4% రిజర్వేషన్ మా నాన్నగారు ఇచ్చింది, ఇది నేను ఎందుకు తీస్తాను, మీరు ఎటువంటి బాధపడబాగండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ రిజర్వేషన్లో ఎంతమంది డాక్టర్లు అయ్యారు, ఎంతమంది ఇంజనీర్లు అయ్యారు, ఎంతమంది ఎన్నో పదవులు పొంది వాళ్ళ ఇంటిని వాళ్ళ సంసారాన్ని హాయిగా గడుపుకుంటున్నారు. దానికి మేము ఎందుకు కొట్టాలా, నోటికాడ వచ్చిన ఆ ముద్దని ఎందుకు తీయాలా అనేది మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది. అందుకనే మేమందరం ఫిక్స్ అయి ఉన్నాము. మా ఓటు ఏంటంటే ఆడోళ్ళకి, పిల్లలకి, అందరికీ చెప్తున్నాము, మీ ఓటు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఫ్యాన్ గుర్తుకి వేయమని అందరికీ ఒక సందేశం ఒంగోలు జిల్లా, ప్రకాశం జిల్లా మా మౌలానా రఫీ సాబ్ జమియతుల్ ఉలమా హింద్ అధ్యక్షుల గురించి ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నాము ప్రతి ఒక్కరికి. జనరల్ సెక్రటరీ మా ఆసిఫ్ గారు గురించి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ మా అబ్దురహీం సాబ్, ఖాజీ అబ్దురహీం సాబ్ డిస్ట్రిక్ట్ జిల్లా, అతని గురించి అందరి గురించి ఒక మెసేజ్ ఏంటంటే, మా ముస్లిం సమాజానికి, మా కమ్యూనిటీకి, ఇతరులకు కూడా, ఎందుకంటే అతను మంచి మనసున్న వ్యక్తి, 4% గురించి చాలా శ్రద్ధగా చాలా ఆలోచించి స్పష్టంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నెల్లూరులో ఏదో సభ అక్కడ నెల్లూరులోనే చెప్పడం జరిగింది. మిత్రులారా, ప్రతి ఒక్కరూ అందరూ మన ఇక్కడ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారిని మీ అమూల్యమైన ఓటుని వేసి అతను ఎంపీగా గెలిపించమని కోరుకుంటున్నాము. రెండోది బాలినేని వాసు గారిని కూడా, అతను కూడా మంచి మనసున్న వ్యక్తి, ప్రతి సమస్యకి ఏదో ఒకటి సొల్యూషన్ తీస్తారు, ఏదో ఒకటి దారి తీసి మీరు ఇట్టా చేసుకోండి, మీకు ఇది ఇస్తామని అతను కూడా చాలా స్పష్టంగా మా కమ్యూనిటీ తరపు నిలబడి ఇప్పుడు దాకా ఉండారు అతను. అందుకని ఏంటంటే మా 2 ఓట్లు మా జమియతుల్ ఉలమా తరపు నుంచి 2 ఓట్లు మేము ఫ్యాన్ గుర్తుకి వేస్తున్నాము. మీరు కూడా అందరూ వేయండి, మనం నిలబడాలా, మా కమ్యూనిటీ నిలబడాలా. ఎందుకంటే మా ఓట్ల గురించి ఇంత రాజకీయం జరుగుతుందా అని మేమే ఆశ్చర్యపోతున్నాం. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఏం చెప్తున్నారంటే, మీ ఒక ఓటు కాంగ్రెస్ కంటగా అంటున్నారు. కాదు భాయ్, మా కాంగ్రెస్ కాదు, మా 2 ఓట్లు ఫ్యాన్ గుర్తుకు వేస్తున్నాము. ఇది మా పెద్దల నిర్ణయం. మా అమీర్ షరియత్ మౌలానా జమాలుర్ రహమాన్ గారు వచ్చి రూలింగ్ పార్టీకి వేసుకోండి, అతని మాట మీద నిలబడే శక్తి, దమ్ము, ధైర్యం ఉన్న ఒకే ఒక నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వేస్తామనేది. అది మా రిజర్వేషన్ మా ముస్లిం కమ్యూనిటీకి 2వ ప్రాణం లాగుంది మా దాంట్లో. అది ఆలోచించుకోవాలి అందరూ. ఎందుకంటే ఆ రిజర్వేషన్లో ఎవరైనా ఏలేసారా అనుకోండి, అది కూడా మాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మా పిల్లకాయలు, మా సమాజాన్ని, మా కమ్యూనిటీని నిలబెట్టింది కాళ్ళ మీద వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. అందుకని ఆ 4% మీద ఎటువంటి మాకు ఇది లేదు. ఆ 4% కోసమే మేము పాకులాడుతుంది, మా సమాజం కూడా డెవలప్ అవుతుంది కూడా. అందుకని ఏంటంటే ఇది మాకు ఈ 4% రిజర్వేషన్ 2వ ప్రాణం లాగా మాది. అందుకని ఏంటంటే మా మిత్రులకి అందరూ చెప్పేది, ఈ రిజర్వేషన్ ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది సభలో, నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రిజర్వేషన్ని తీసేయడానికి ఒప్పుకోను అని చెప్పడం జరిగింది. అందుకని ఏంటంటే మేము మా మద్దతు అతనికి ఇస్తున్నాము. జమియతుల్ ఉలమా హింద్ ప్రకాశం జిల్లా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
उलमा कराम हैं जो हमारे पूरे मुल्क की सियासी हालत को, जिसे राजकीय हम तेलुगु में बोलते हैं, ये पूरी सियासी हालत का निचोड़ वो अपने जहनों के अंदर रखते हैं कि कौन से स्टेट के अंदर कौन सी पार्टी आना मुनासिब है, ये पूरा उनके जहनों के अंदर है। तो हम यहाँ पर जो आज प्रेस मीटिंग कायम किए हैं उन्हीं के इशारों पर है और उन्हीं के कहने पर है कि जो गुंटूर में जोड़ हुआ था, हमारे उलमा कराम जमीयत की तरफ से गए हुए थे, तो वहाँ पर हमारे पूरे ऑल इंडिया के जो सियासी जहन रखने वाले बड़े मौलाना सज्जाद साहब नुमानी दामद बरकातहू, ये अकाबिर उलमा में से है। और इसी तरह बहुत से अकाबिर उलमा कराम, उन सब का जहन यही है कि हमारे आंध्र के एतबार से कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को जिताया जाए, और चाहे वो MLA वोट हो या MP वोट हो, दोनों वोट अपने अपने ज़िले के अंदर पूरे सूबे के एतबार से भी यही दावत चलाए कि फ़ैन वाला जो हमारे निशानी है जगन मोहन रेड्डी का पार्टी का, उसको सब हज़रत जिताने की कोशिश करें। हम सब उम्मीद करते हैं, हमारे औरतें, हमारे मर्द और हमारे 18 साल की उम्र के जो भी बच्चे हैं, कोई भी वोट डालना ना छोड़े। सबसे दरख्वास्त है, वोट डालना हमारी शरीयत की तरफ से अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहादत कायम करो, गवाही दो, सही गवाही दो। तो वोट डालना सही गवाही के अंदर है। तो शरीयत के एतबार से अल्लाह का दीन ये है, ये दुनिया का काम नहीं। वोट डालने का काम हम समझते हैं दुनिया का काम है, वोट डालेंगे तो कोई मिनिस्टर बन जाता, कोई वज़ीर आला, कोई वज़ीर आज़म बन जाता, ये कोई दुनिया का काम हम समझते हैं। ये दुनिया का काम नहीं है। जैसा नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना दीन का काम है, ऐसा ही हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छे वज़ीर आज़म का इंतखाब करना, चुन लेना, और एक वज़ीर आलाओं का हर सूबे के अंदर चुन लेना, ये हम तमाम की दीन की ज़िम्मेदारी। इसलिए हमारे हर मर्द, हर औरत और हर एक 18 साल उम्र वाले सबसे हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारी सूबे के अंदर ख़ास तौर पर जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, वो ये सर पार्टी फ़ैन की जो निशानी है, उसको दोनों वोट, MLA वोट भी, MP वोट भी, क्योंकि हमारे सूबे के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर और हमारे ज़िले के अंदर अगर MP के लिए बाज़ लोगों की राय ये आई कि यहाँ पर बजाय और पार्टियों के कांग्रेस पार्टी को MP वोट दी तो अच्छा है बोल को बाज़ लोग समझते हैं, लेकिन इसके अंदर धोखा हो जाता है। धोखा क्या होता, यहाँ पर हमारे सूबे के अंदर बहुत कम है कांग्रेस के वोट डालने वाले, अक्सर या तो TDP वाले हैं या YSR पार्टी वाले। हम सबसे इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि बजाय MP वोट या MLA वोट हो, दो भी बजाय कांग्रेस को डालने के या किसी और को डालने के, हमारी दरख्वास्त हमारे बड़ों के जो अकाबिर का जो इशारा है, उनकी तरफ से जो हुक्म है, उसके मुताबिक फ़ैन को हम सब वोट डालने की कोशिश करना है।